सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ जय मसीह दी। हालेलुया। आइए से आज की सभा शुरू करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। खुदा दा कलाम सानू दसदा है कि ताने मनुख जिहदा पूरा भरोसा परमेश्वर ते है। हालेलुया। प्रभु दे वचन च लिखिया है, इफ यू डिलाइट इन मी आई विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। जे तू मेरे विच आनंदित रवे तां मैं तेरे दिल दियां इच्छावां नू पूरा करूंगा। हालेलुया। खुदा मुबारक है मेरे भैन भरावो, और जेदे जीवन चाहता है जीवन मुबारक हो जाता है। हालेलुया। पुकारिए परमेश्वर खुदावंद दे कोल पश्चाताप वाले मन ना लाइए, धन्नवाद करते हुए आइए। खुदावंद दे कलाम च लिखिया धन्नवाद करते हुए ओदे फाटकां दे विच प्रवेश करो। थैंक यू जीसस। धन्नवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी सारे भैन भरावां दा जो इस जगह मौजूद है। पिता जी उन्होंने तुसी आशीष दो, तंदुरुस्ती दो। आइए मिलके इस मुबारक गीत नू गावांगे, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है हुण मेरी दुआ। ते जेड़ा ना दुआ करे खुदावंद ओदी किद्दां सुने। आइए अपने सरां नू झुकावांगे, अपने आप नू प्रार्थना दे हालात च लैके जावांगे, इस गीत नू गावांगे और परमेश्वर की दुआ करांगे कि खुदावन मेरे जीवन नू तू की कर दे, मुबारक कर दे। हालेलुया। मैनू ऐसा विश्वास दे प्यारे प्रभु जो पहाड़ां नू ढा देवे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ हो, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ, कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ, कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, हालेलुया। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तारीफ हो, धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। डरदे कंबदे प्रभु तुहाडे चरणा चाहने हैं, धन्नवाद दियां भेटां चढ़ाने हैं। थैंक यू लॉर्ड। यहोवा मेरी ढाल तेजोर है, यहोवा मेरी ढाल तेजोर है, यहोवा मेरी ढाल तेजोर है। मेरे दिल दे धार उम्मीदा दी जा, मेरे दिल दे धार उम्मीदा दी जा। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ, कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा, यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भजनकार कहंदा मेरी आँखां उस पहाड़ा वाल उठदियां जिथों मेरी मदद आंदी है, खुदा वाल उठदियां। मेरी आस मेरी उम्मीद खुदावंद है। यहोवा मदद मेरी रब है, मैं उससे तो हाँ खुश। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मदद मेरी रब है, मैं उससे तो हाँ खुश।
दिसना मैं गावांगा दसला जो दिसना यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, तू साडा जोर हो, साडी चट्टान हो प्रभु, साडी धार्मिकता, साडे जिलम प्रभु, साडी आस, साडी उम्मीद हो। खुदावन ਅਸੀਂ शुक्रगुजारी करते हो ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ। हालेलुया। यहोवा ते है अपने लोकां दा जोर यहोवा ते है अपने लोकां दा जोर यहोवा ते है अपने लोकां दा जोर ते अपने मसीह दी नज़र दा किला ते अपने मसीह दी नज़र दा किला यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੁੜਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮਿਰਾਸ ਦਾ, ਛੁੜਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਮਿਰਾਸ ਦਾ, छुड़ा अपनी उम्मत मेरा सदा छुड़ा अपनी उम्मत मेरा सदा आयाली हो बरकत इज़्ज़त बदा आयाली हो बरकत इज़्ज़त बदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। हालेलुया। यहोवा मुबारक मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा यहोवा मुबारक मुबारक खुदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। वे जिंदा स्वर्ग में रहते हैं, वे आने वाले हैं और हमें साथ ले जाने वाले हैं, क्योंकि खुदा दा कलाम सानू दसदा है साडी नागरिकता खुदा दे घर दी है, स्वर्ग राज दी है, और असी एक ऐसे उद्धारकर्ता दी बाट जो रहे हैं जो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा साडा दूल्हा,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਬਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਵਾਚਫੁਲ that you may be accounted worthy of him, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗੇ ਠਹਿਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਣਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੋਂਛ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। केवल इको ही नाम है मेरे भैन भरावो जो मुक्ति दिलाता है, जो शांति दिलाता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने अपना लहू बहाया है। खुदावंद दे कलाम च लिखा है बिना लहू बहाए गुनाह दी माफी नहीं हो सकती सी। इसलिए परमेश्वर ने खुद सौं खादी कि मैं अपनी सौं खाना है कि मैं नजात दिवावांगा। और खुदावंद दा कलाम दसदा है कि परमेश्वर देहधारी होके, वचन देहधारी होके दुनिया विच घर आ गया ते साडे विच डेरा कीता। की है उस वचन का नाम मेरे भैन भरावो? यीशु मसीहा। हालेलुया। मिलके गीत गावांगे। यीशु नाम जिंदगी का जाम। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ने क्या जीवन की रोटी मैं हाँ जो मेरे चो खाता कभी भुखा नहीं रहता, ते जीवन का जल मैं हाँ जो मेरे को पीता कभी प्याया नहीं रहता, कभी प्यासा नहीं रहता। हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम 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 जिंदगी का जाम, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का है वही आराम। हालेलुया। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। सब गाएंगे। यीशु नाम 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 जिंदगी का जाम, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु ने क्या जगत दा चानण मैं हाँ जो यीशु दे कोल आंदा हनेरे विच नहीं रहिंदा, हनेरा विचों मिट जाता है। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंदे आसमान, जिंदगी का है वो ही आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम
यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, 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 धन्यवाद। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का है वही आराम। हालेलुया। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाग हर दिल का धुला है। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का है वही आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाग, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, Praise the Lord, hallelujah. यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਬਲਕਿ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ और अपने आप ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ। हालेलुया। झुक जाओ कदमों में सारे, फटा के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह का मारो अपना रे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह का मारो अपना रे। झुक जाओ, झुक जाओ कदमों में सारे, फतह का मारो अपना रे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का है वही आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का है वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब गाएंगे यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए मेरे प्यारे बोलो अपने मुंह में। यीशु नाम, सब गाओगे हालेलुया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Yes, my Lord. यीशु नाम, 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 यीशु नाम अपने बुलाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का है वही आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का है वही आराम। Praise the Lord. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ताली मारो। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। थैंक यू माय लॉर्ड जी। Hallelujah. ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਕ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Thank you, Jesus. Hallelujah. ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਸ ਪਾਕ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਭੱਜਦੇ ਆ। Hallelujah. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਲਾਰਡ। ਆइए ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਦਿਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਊਂਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵਣ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आइए ताली बजावांगे। जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जान, क्योंकि तुसी अत महान खुदावन खुदा दी हजूरी दे विच खड़े हो, जो राजा दा राजा ते
प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। प्रभु छुओ अपने लोगों को खुदावन। हालेलुया। खुदावन के कलाम से निकल तो मेरे वाले एक कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे वाले 10 कदम बढ़ावांगा। खुदावन कहना मैं किहड़ा कर्जदार हां, किहने मैनू दित्ता कि मैनू वापस करा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे मेरे। ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे मेरे। एक विश्वास की प्रार्थना है मेरे भैन भरावों की, यीशु तुसी मैनू कभी नहीं छड्डोगे। मेरा ईमान है मैं जिथे भी जावांगा खुदावन तू मेरे नाल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने आख्या 2 या 3 जिथे भी मेरा नाम पुकारन के मन दे विचकार होवांगा। यीशु ने आख्या 2 या 3 जिथे मेरा नाम पुकारनगे। यीशु ने आख्या 2 या 3 जिथे मेरा नाम पुकारनगे। जंगल गलियां बीच पहाड़ा, जंगल गलियां बीच पहाड़ा, होवन चार चुफेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे। ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा सब गाएंगे। कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे मेरे। हालेलुया। भजनकार कहता खुदाया तेरी रूह तो मैं कितने बच के जावां। जे आसमानां 'च जावां उत्थे भी तू है, जे पाताल 'च जावां उत्थे भी तू है, दुनिया के किसी भी कोने 'च चल जावां खुदा तेरा रूह तेरा सज्जा हाथ मेरी राखी करता है। हालेलुया। हालेलुया। नाही तेनू नदियां डुबोवण, नाही आग जलावे। नाही तेनू नदियां डुबोवण, नाही आग जलावे। यीशु राजा होवे हरदम, यीशु राजा होवे हरदम। तेरे चार चुफेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे मेरे। ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवा कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे मेरे। यीशु जी कम होवण पूरे मेरे। जो कोई उसदा सिमरन करदा अबदी जिंदगी पावे। जो कोई उसदा सिमरन करदा
अब दी जिंदगी पावे विच नरकां दे सड़दे जावन विच नरकां दे सड़दे जावन उल्टे चलदे जेड़े तेरे नाम ते जिते खलोवा प्रेज़ द लॉर्ड हम होवन पूरे मेरे यीशु जी कम होवन पूरे मेरे यीशु जी हम ना कोई दुख पूरे मेरे ना कोई दुख मुसीबत आवे ना कोई दुख मुसीबत आवे ना शैतान भी आवे तेरे तेरे नाम ते जिते खलोवा हम होवन पूरे मेरे यीशु जी हम होवन पूरे मेरे यीशु जी कम होवन पूरे मेरे ना कोई दुख मुसीबत आवे ना कोई दुख मुसीबत आवे ना शैतान भी आवे तेरे तेरे नाम ते जिते खलोवा हम होवन पूरे मेरे यीशु जी हम होवन पूरे मेरे यीशु जी कम होवन पूरे मेरे यीशु जी कम होवन पूरे मेरे यीशु जी कम होवन पूरे मेरे जो कोई उसदा सिमरन करदा अब दी जिंदगी पावे ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਫੇਰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀ ਡੈਸਟੀਨ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ 2 ਤੋਂ 4 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਹੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 4 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ नहीं हिंदी से पढ़िए हाँ सारा कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसकी आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। प्रेज़ द लॉर्ड। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੱਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਲੋਕ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇੰਸਟੀਡ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈਗੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ
ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ ਉਹ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪਤਾ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਜ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 700 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮਸੀਹਾ ਆਊਗਾ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮੀਨ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਠਾਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਟਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦ ਐਂਡ ਡੇਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਅਰਥ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 1 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਸ ਕੇ, ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਪढ़ेंगे ਅਸੀਂ, पहला तिमोथियस जी। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बस एक ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। पहला तिमोथियस 4 अध्याय ਦੀ 1 बाब ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਭਰਮਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਇਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਾਖ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਹਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਰੁੱਥ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੂਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਰਕ ਦਾ ਕੁੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं
और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर बस विश्वास से बहक जाएंगे। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਸਪਰੇਅ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਥੱਲੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਲੋਕੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੋਕੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਤਿਮੋਥੀਅਸ जी ਉਹਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ 5 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਵੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। पंजाबी और हिंदी ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੱਖੋ। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कहना स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, पहली गल कहना मनुष्य स्वार्थी हो जाऊगा उस टाइम के ऊपर, लोभी, डींगमार, डींगा मारूगा है ना, जिन पंजाबी कहते सी फुकरियां मारूगा, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਨੀ। ਇਹ ਡਿੰਗ ਮਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੰਦਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਹ। कृतघ्न, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ना शुक्रे, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਨਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਲੋਕਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਸਾਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਾਚ ਗਾਨ, ਨਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਰਹਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। क्षमा रहित, ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਨੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। दोष लगाने वाले, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੰਯਮੀ, ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਲ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਠਹਿਰੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਠੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, भले के बैरी। ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ विश्वासघाती। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ टीठ। ਢੀਠ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ घमंडी। ਘਮੰਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਮੰਡ ਹੋਊਗਾ। और परमेश्वर के नहीं हाँ। वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਐਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਨ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੀਨ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਨ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਜਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਖੁਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, ਹਾਂਜੀ, परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ਦੇਖੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਸ ਤੋਂ ਧਰਨਗੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦੇਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਵੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਰਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸਤਾ। हालेलुया। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਸੋਹਣਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੌ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਾਮਰਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਠਹਿਰਦਾ ਆ। हालेलुया। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ
ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਪਾ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆ ਅੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਥ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੈਗਾ, ਔਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੀਗਲੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਰਲਡ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਪਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰੂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਬ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੰਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੇ ਸੰਤਾਨ? ਅਸੀਂ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 19 ਅਧਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ 21 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। 10-11 ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 19 ਅਧਿਆਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ 11 ਤੋਂ 21 ਲੈ ਕੇ ਪढ़ेंगे ਅਸੀਂ। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, हालेलुया, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਵੇਤ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲੱਥਪੱਥ ਹੈਗਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਨਿਆਏ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ वचन हैगा है। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार
और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। देखिए ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੇਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਵੇਤ ਘੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਵੇਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿੱਟਾ, ਸ਼ਵੇਤ ਘੋੜੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸੇਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। जाति जाति को मारने के लिए, हाँ, और उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ। और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ਰਾਜਾओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ जी। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। हाँ, उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਕਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪਕਸ਼ੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੋਜ ਦੇਣਾ ਆ। ਭੋਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦਾਵਤ। ਕਾਹਦੀ ਪਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਦੱਸੋ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ, ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਅਲਰਟ। ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਅਲਰਟ। ਕੁੱਤਾ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੋਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਸ ਜਾਣ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ। ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾंस, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਨਾ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ, मसीह, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣਗੇ, ਲਾਈਵ। ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਵ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਔਰ ਉਹਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਗੇ वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया ਉਹੀ ਝੂਠਾ ਭਵਿष्य जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे हाँ जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया भरमाया जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे लास्ट कल पढ़िए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती है मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦਾ ਤਾਜ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ। ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਓ, ਬਸ ਖਾਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਚੰਚਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 3 ਉਹਦੇ 8 ਤੋਂ 9 ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ कहते एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। कहते प्रभु के यहाँ 1000 वर्ष, हाँ जी की है गए हूँ, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु का जरा एक दिन है सुर का ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ 1000 ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1000 ਵਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6800 ਇਅਰਸ ਹੋਏ ਆ, 6800 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 1000 ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6000 ਵਰਸ਼ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ? प्रभु तो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? 6 ਦਿਨ 8 ਘੰਟੇ। ਹਾਂ 6 ਦਿਨ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 8 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਏ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹੈਵਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੂੰ ਹਲੇ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ? 2000 ਸਾਲ 2 ਦਿਨ। 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹੈਵਨਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਆ? 2000 ਸਾਲ। 2000 ਸਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਗਏ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਠਾਣ ਲਈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੀਰਜ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਉਣ ਨੂੰ, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਵ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇ, अवसर मौका मिले। ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਘਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਨ ਆ ਬਾਈਬਲ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਬਾਈਬਲਾਂ ਆ, 4 ਬਾਈਬਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य नहीं होना तुसी 10 नहीं पढ़ी, 10 पढ़ो दोबारा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। कहने उस दिन की होना है, प्रभु का दिन आना कि चोर वांगू आना एकदम। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਬੌਨ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਸੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਖੋਲੋ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਾਪ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਚਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਬੂਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। देखो मेरे भैन भरावो, पृथ्वी और पृथ्वी ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਜੋਬਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤੇ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਗੱਡੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਈਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਾਸਟਿੰਗ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਦੀਪ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡ ਤੇ ਪੌੜੀ ਟਿੰਡ ਪੌੜੀ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਉਧਰ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਗਵਾਤੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੈਥਿਊ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਮਤੀ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਦਰ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਤੋਂ 8 ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਬਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ 4 ਤੋਂ 8। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। यीशु ने बोलो यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान रहो। कहना सावधान रहो। सानू प्रभु ने इत्थे की दे रहे सानू भला इत्थे सानू वार्निंग दे रहे हैं सानू वार्न कर रहे हैं चेतावनी दे रहे हैं वार्निंग दे रहे हैं कि इत्थे की हैगा आ इत्थे खतरा आया खतरे दी सानू की है रही है सानू चेतावनी दी जा रही है किहदे वल्लों प्रभु यीशु मसीह वल्लों मेरे वल्लों नहीं। ये ना सोचो कि मैं तुहानू कहना पिया ये सानू बाइबल दसदी पई। आइए पढ़िए जी। सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कहंदा कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। तुसी प्रभु दे लोग हैं तुहानू ना कोई किते भरमा लवे। तुसी बाइबल दा ध्यान रखो बाइबल पढ़ो रोज तुहानू कोई भरमा नहीं सकदा। फिर तुसी प्रार्थना च लवो तुहानू कोई भरमा नहीं सकदा। फिर क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। प्रेज द लॉर्ड। कहंदा बहुत से ऐसे होंगे जेडे बाइबल लैके आउणगे कच्छ दे विच इदां पढ़ के मैं जी पास्टर हाँ जी मैं इवेंजलिस्ट हाँ मैं फलाना पास्टर हाँ मैं फलाना मैं प्रॉफिट हाँ मैं वो प्रॉफिट है। मैं प्रॉफिट देखिया बेचारा मरे आ जा प्रॉफिट मैं सच्ची देखिया बिल्कुल मरे आ जा। असली भैन भी ज़्यादा मोटी है नालों। मैं क्या जी मैं इनू फूक मैं मार मैं कहता फूक ना डिग जाना नहीं उदा ही तो कहता प्रॉफिट हैगा वो शक्ल देख प्रॉफिट की शक्ल दसदी है। प्रॉफिट के सिर ते ना खुदा दा तेज हुंदा तेज। प्रॉफिट वो हुंदा जिहड़ा तुहाडे की दसे तुहाडे पाप दसे वो हुंदा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैं कहना मैं मैसेज करना कि भाई मेरी ना ब्याह नहीं हो रहा मेरा भी मैं कितने साल हो गए मैं 40 साल की उम्र हो गई मेरा ब्याह नहीं हो रहा दसो भी मैं की करा। तो फिर उत्थे पता लगता कि हाँ जो उन्हें झूठ मारना ना ये सब झूठे लोग हैगे आ जिहड़े बाइबल कच्छ विच लैके ते लोकां नूं भरमांदे फिरदे जी। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। कहना तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। चाइना दे नाल लड़ाई शुरू हो गई ताइवान दी है ना ठीक है जी। लड़ाइयां कित्थे कित्थे हो रही हैं वर्ल्ड दे विच लड़ाइयां शुरू हो गई। अमेरिका दे नाल भी वो प्रॉब्लम चलती पई है हुण है ना फलस्तीन दी इजराइल नाल हुंदी पई है ठीक है जी। आ जिहड़ी लड़ाई ऑलरेडी चलती पई है लड़ाइयों की तुम चर्चा सुनो। कहंदे तुहाडे कन्नां च गल्लां पैणगीਆਂ वो लड़ाई शुरू हो गई फलाने तो घबरा ना जाना। कहंदा तुसीं ना घबराइयो क्योंकि तुसीं मेरे लोग हैं क्योंकि इनका होना आवश्यक है। इनका होना अवश्य है। ये गल्लां होणियां ही हैगियां ये अंतिम दिनां दी निशानी है परंतु उस समय अंत ना होगा। देखिए ये वो समा नहीं है जो एंड हो जाऊगा कि लोग इनू गलत कही जाते पे अंत समा आ गया अंत नहीं है ये अंतिम दिनों की शुरुआत है। मसीह लोगों ये अंत नहीं आया हले लोग कहते लो जी अंत आ गया अंत नहीं आया उन्होंने पता नहीं उन्होंने क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते है ये अंतिम दिनों की हैगी शुरुआत। वी एंटर्ड असी एंटर कर चुके हैं ये दिन आ गए इदा इस वर्ल्ड के उपर। ये कहते शुरुआत है घबराइयो ना हले क्योंकि ये लड़ाइयां दी गल्लां होणियां आ लोगों ने गल्लां करनियां लड़ाइयां दियां देश ते भारी होगा जाति पर भारी होगी क्योंकि जाति पर और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हुण जाति पर किद्दां भला चढ़ाई करदी है। अजकल मसीह लोगों ना सिखां लोगों का बड़ा प्रॉब्लम चलती भी पंजाब तुहानूं पता इस गल दा बड़ी समस्या चल रही उन्होंने आपस में। जाति पर की करूगी चढ़ाई इदां चढ़ाइयां करूँगी कौम ते चढ़ाई करूगी। एक जी कम्यूनिटी होगी और दूजी कम्यूनिटी तक की करूगी वो चढ़ाई करूगी उन्होंने पावर ज़्यादा होगी उन्होंने कोल। ये गल्लां कहते होणियां ही है
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे ਅਕਾਲ ਪੜेंगे, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ। और भूकंप होंगे। ਕਿੰਨੇ ਭੂਕੰਪ ਆ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੂਗਲ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੂਕੰਪ ਆ ਰਹੇ ਆ। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੀੜਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਲੋਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, हानिकारक सेहत में। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਿਓਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਖੇਤ ਖਰਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਲੈਂਸ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। हाँ तब वे क्लेश देने के लिए हाँ तुम्हें पकड़वाएंगे हाँ और तुम्हें मार डालेंगे। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਉਹ मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਕੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਮੁਸਲਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਆ, ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਾਪ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੌੜਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਂਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਹੋਗਾ ਉੱਥੇ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਗੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ, और बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। देखिए कहते बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। किन्नी तुसी यकीन मानते ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਭੀੜ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਚਰਚ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲੱਖ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕਦਮ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆਉਣਗੇ, ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਝੂਠੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाए। देखिए कहते हैं अधर्म के बढ़ने से ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੰਡੇ ਆ ਗਿਆ, पता नहीं आना प्रभु ने, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਦਾਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਉੱਪਰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਧੀਰਜ ਧਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ
ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਆ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ। ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਆ। ਦੇਖੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਠੱਪੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਵਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹੀ ਜਾਊਗਾ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, अंत तोड़ी तक बने रहूंगा, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ਦੇਖੇ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆਉਣਾ, ਹਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, बचाया जावे। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੂਗਾ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਤੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚਨ ਚੱਲ। ਕੱਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਖਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸੋਨੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਦੀ ਬਾਈਬਲ, ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਬਾਈਬਲ ਸੀਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਭਾਗ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਝੀਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੌਤ ਵੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਧਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਗੀ ਅੱਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए इसे जोर दी खुदा दे नाम का नारा लावांगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। प्रेज द लॉर्ड। आइए इसे छोटा गीत गावांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਲਾਰਡ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗਹਿਰੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮੇਰੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਈਏ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਮੀਨ, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। एक गीत ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ।
आइए सब इस गीत को गावांगे एक एक करके। Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Praise the Lord, ताली बजा के। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या, मेरे पिता के घर बहुत सारे घर हैं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा, सब गाएंगे। कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, हालेलुया। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। जिदा ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਪਤਰਸ ਦੇ ਖੱਚ की सब वस्तुआं पिघल जाएंगियां, सब कुछ खत्म हो जाऊगा। उस तो बाद नवा आकाश नवी पृथ्वी होगी, जिसे मसीह साडे नाल रहेगा। हालेलुया। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। हालेलुया। दुनिया की ये शाम ढल जाएगी, कैसा सुहाना अलौकिक दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन होगा। यीशु महिमा की धूम मचेगी, कैसा निराला ईश्वरीय दिन होगा। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन होगा। Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, कैसा मनोरम आनंद दिन होगा। हालेलुया हालेलुया, कैसा मनोरम आनंद दिन होगा। जहाँ यूना गाएगा, हाँ पतरस नाचेगा। अनंत जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे